वैसे इन्होंने पहले नहीं प्लान कर लेना चाहिए सी, इन्होंने पता भी सी कि ये असीं वर्ल्ड कप का जिहड़ा शेड्यूल जारी करते पे हैं और इस तरह के मामला चलते पे हैं, इंटरनेशनल लैवल पर चीज़ां डिस्कस होंदियां पईयां ने, तो इन्होंने पहले ही जिहड़ा ना सारी जिहड़ी मेज़बानी है वो इंडिया विच करनी नहीं चाहिए सी, भारत विच करनी नहीं चाहिए सी। नहीं वो तो देखो ना, एक मुद्दत तो चल रहा इंडिया का शेवा, पाकिस्तान ने तो बजाय अखां चखां पा के वेख लिया, ਅਸੀਂ कहता कि जी तुसी ਅਸੀਂ चले जाते सा इंडिया, वो साड़ी वारी वो कहते नहीं जी पाकिस्तान सिक्योरिटी सानू महफूज नहीं लगता अपने प्लेयर्स नू भेजना, ਅਸੀਂ नहीं भेज रहे। हालांकि सिक्योरिटी का इशू पाकिस्तानी प्लेयर्स नू इंडिया च हुंदा सी, इंडियन प्लेयर्स नू कतन कदी सिक्योरिटी का इशू इसलिए नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी ते मुहब्बत करने वाली कौम है और इंडियंस जिन्ने आंदे ने वो जिहड़े नफरत फैला रहे होंदे ने साडे खिलाफ मीडिया ते बैठ के, उन्हां दी तुसीं जुबान सुन लो ना, जदों पाकिस्तान तो होके जांदे ने उन्हां नूं समझ ही नहीं आंदी कि असीं उत्थे बैठ के की गल कर रहे होंदे आ, ये साडे हुकमरान साडे नाल की गल कर रहे ने, ये पाकिस्तान आने आ ते जी ये लोग ही होर ने, ये ते दीदा दिल फरशे राह नहीं जिन्हों कहते कर दीदा, एक एक चीज़ का ख्याल, वो किसी दुकान से चले जान कुछ सौदा खरीदन, वो पैसे नहीं लैंदे कि जी तुसीं साडे मेहमान हो, तो इस तो ज्यादा मेहमान नवाज कौम तो दुनिया है ही कोई नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लैवल पर हुण एक चीज़ दी रियलाइजेशन होनी चाहिए, जिहड़ा तुसीं सवाल चुक्या कि इस तो पहले ही हो जाना चाहिए सी, किसी होर मुल्क करता जाता। मैं तो यह कहांगा कि इन्ना मुतनाज़ा वर्ल्ड कप मैं अपनी हिस्टरी च नहीं देखा, जदों दी क्रिकेट नूं मैं फॉलो कर रहा, चूंकि थोड़ी बहुत क्रिकेट मैं खेली भी हुई है। इस तो बाद इंडिया डिजर्व नहीं करता कि कोई इंटरनेशनल इवेंट इंडिया च कराया जाए, क्योंकि इंडिया जदों तक स्पेशली मोदी जी जदों तक ने ना, उदों तक तो मुमकिन ही नहीं गा कि इंडिया च कोई इंटरनेशनल इवेंट कराया जाए। लिहाजा इंटरनेशनल इवेंट्स जिन्ने मुस्तकबिल च होने वाले ने वो सब उतों मुंतकिल कर देने। बिल्कुल सही। अच्छा, तुसीं जिहड़ी खुद ही गल कीती सी कि जी पाकिस्तान ने जिहड़ा मौकफ इख्तियार किया है कि जो बांग्लादेश के नाल खड़ा है, वैसे ठीक है, और वाज़े भी किया है कि जी अगर बांग्लादेश के जिहड़े तहफुजात ने वो ना जो तक दूर किए गए तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मुतालिक फैसले के उत्ते नज़रसानी कर सकता है। ये मौकफ तुहाडे नज़दीक कितना क इंपैक्ट पा सकता है, दबाव पा सकता है और कितना क दुरुस्त है? वैसे देखो ये मौकफ दबाव की हद तक तो समझ आती है और होना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान नूं बांग्लादेश के नाल खड़ा होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं खड़ा होना चाहिए कि उत्थे हुण चुके सीना वाजद की हुकूमत नहीं और साडे ताल्लुकात ठीक हो गए ने। ये असूली मौकफ है, बुनियादी तौर पर एक मुल्क नूं महरूम रखने की कोशिश करना कि जी अगर तुसी असी वैन्यूज़ तुहाडे चेंज नहीं करते तो तुसी तुहानूं मतलब वो स्कॉटलैंड की गल हो रही कि बांग्लादेश की जगह शायद स्कॉटलैंड आ जाएगी, लेकिन इस तो अगली जी गल हो रही है कि वर्ल्ड कप का बायकॉट करना, मैं वो सपोर्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह कि तुसी इज़हारे यकजहती भी करता, अपना पॉइंट भी सामने रखता, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर दसता कि ये ज्यादती जी हो रही है असी बांग्लादेश के नाल हाँ, लेकिन वर्ल्ड कप जाहिर है वो सानू ओदा बायकॉट नहीं करना चाहिए, सानू एज प्रोटेस्ट नहीं इसकी जरूरत ही क्यों पेश आई? वैसे पाकिस्तान ने ये जरा शगुफा ये छड्या है, वैसे करने की जरूरत की सी? ये सपोर्ट किया है या वाकई इस तरह का बयान काबिल गौर होना चाहिए, कि काबिल जिक्र होना चाहिए? देखो इस इशू है कि असी चूंकि इंडिया नू पाकिस्तान तो बेहतर नहीं समझता कोई भी, असी भुगते हैं ना ऑलरेडी। मैं तुहानू हवाला दिता तो है कि असी विजिट कर लेंदे सा इंडिया का जाके, वो अपनी वारी कहन सन कि जी नहीं असी आना, वो असी बिल्कुल ठीक फैसला किया सी। उसे फैसले के तनाजुर च देखो ना, बांग्लादेश नाल किसी ने तो खड़ा होना चाहिए सी ना इस इशू ते, बज़ाहिर कोई खड़ा नहीं ना, तो पाकिस्तान ने उस हद तक मैं मौकफ की हिमायत करना पाकिस्तान की, बिल्कुल ठीक खड़ा होया है। लेकिन अगर इस तो अगली गल की जाए कि वर्ल्ड कप का बायकॉट किया जाए, मैं वो हक च नहीं गा। कुछ लोग शुगल च गल करते हैं कि सलमान आगा जो तक कप्तान है वो होंदे मुमकिन नहीं गा सी जीतीए तो बेहतर है इज्जत बचा लो, मैं मतलब इस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर बांग्लादेश कोई माड़ी मोटी जी ढिल है वो विखावे या कोई लचक विखावे और अपने मौकफ के उत्ते डटिया रहे, तो भारत दे विच जिहड़ा मैच है ना खेडे, तो फिर ਇਹਦਾ बांग्लादेश के उत्ते और वर्ल्ड कप के उत्ते की असर पै सकता? देखिए असर तो सीधा है ना, एक टीम तुसी जिहड़ी क्वालीफाई कर चुकी है वर्ल्ड कप लई, ਉਹਦੇ ਚ पहले खेलन दी ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बाहर रखोगे तो ये इंपैक्ट तो बहुत बड़ा है। इस तो मैं तो जुल्म कहांगा कि एक टीम बिल्कुल तैयारियां कीतियां और वर्ल्ड कप तुहानूं पता कि ये कोई 4 दिन च तैयारी नहीं होंदी, एक मुद्दत तो तुसी प्लान कर रहे होंदे हो, तुसी नवे प्लेयर्स लिया रहे होंदे हो, तुसी टीम कॉम्बिनेशंस बना रहे होंदे हो, सिर्फ इसलिए बना रहे होंदे हो कि असी वर्ल्ड कप, क्योंकि ये प्राइम टूर्नामेंट होंदा ना किसी भी ਉਹਦੇ ਲਈ,
ਔਰ ਹਰ ਟੀਮ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਔਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਬਾਬਰ ਔਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜੋ T20 ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਾਬਰ ਦਾ T20, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬਿਗ ਬੈਸ਼। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਚੁੱਕੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਨੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਐਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਰ ਦਾ ਫੈਨ ਕਲੱਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੈਰਿਜ਼ਮਾ ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ 'ਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਡਿਸਕਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪਿਚਸ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਨ ਬਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਵਰਆਲ ਬੈਟਸਮੈਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੋਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਕੁਆਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰਿਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸਟੈਟਸ ਨੇ। ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੋਰ ਬਚਾਣਾ ਜਾਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਮੈਚ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 17 ਰਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਸ ਓਵਰ 'ਚ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 6 ਰਨਸ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਲਏ, ਆਖਰੀ ਓਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਇਹ ਸਕੋਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਪੀਡ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਲੇ ਸਲੋ ਬਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਯਾਰਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੌਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਦਾ ਔਰ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਹੈ, ਹਰ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਹੀ ਪਵਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦਰੁਸਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਜ਼ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਕੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੋਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਤੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਕੋਰ ਖਾਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਿਗ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਗਰ ਚੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਔਰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ T20 'ਚ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ,
ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਮੈਂ 90% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦ ਟੀਮ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਏਗੀ? ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ODI ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। T20 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਪਤਾਨੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਪਤਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪਣਾ ਤਰਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟ